आज आम पढ़ा षष्ठ श्रेणीर विज्ञान सप्तदश अध्याय जीव जगत पाई वायुर गुरुत्व ताहार आज अभ्यास कार्यटी करवा। आम पूर्व वीडियो रे ताहार संपूर्ण आलोचना अति सरल भाषा रे कर देछि पिला माने जो माननकु से वीडियो देखिबार अछि हमर प्लेलिस्ट को जाई ताहा देखि परिबे। ठीक अछि, यार आज अभ्यास कार्यटी करवा। देखो आरंभ करवा। एक नंबर कहूची वायु रे अम्लजान 1/5 अंगारकाम्ल 3/100 अच्छी। यही अनुपात रे जदि अदल बदल हेले जीव जगत पाई यह कि प्रकार प्रभाव पड़िबो ताहा चारोटी वाक्य रे लिखिबा। तो कौन दिया आग प्रथम देखीदेवा। तो अंगारकाम्ल 1/5 हेले प्राणी और उद्भिद मानकर श्वासक्रिया पाई आवश्यक अम्लजान रो अभाव पड़िबो। जदि अंगारकाम्ल एटा हेजिबो ताहले कोन हेजिबो जहा देछि से रेशियो रे हेजिबो ताहले अम्लजान रो अभाव पड़िबो। तेणु श्वासक्रिया बिना अनेक प्राणी और उद्भिद कोन हे परिबे मृत्युमुख रे पड़िबे। ताहार आमे चारटी काना तार चारटी वाक्य लिखिबा पई कहिछि। देखो तले कोन कोन अछि ता आमे देखिबा। संपूर्ण भाव में बुझे देबी हे आगरु लेखा सरी जाइछि। देखो प्रथम पॉइंट लिखिछि अंगारकाम्ल अधिक हेतु कौन हम अंगारकाम्ल जदि अधिक हम वायुमंडल तापमात्रा बढ़ी जीवो। अंगारकाम्ल जदि अधिक हो जीवो ताहले अम्लजान कम हो जीवो। सेति पई कौन हम वायुमंडल रे तापमात्रा बढ़ी जीवो। फल रे कौन हम जीव जगत तिष्टिबा असंभव हो जीवो। एबे कौन हमरो एबे हमरो 44 डिग्री सेल्सियस किंबा 45 डिग्री सेल्सियस एबे हम खरा दिन रे बढ़ुची। याठरो आउ जदि बढ़िबो ताहले जीव जगत पई गोटे बहुत बड़ प्रभाव पड़िबो। आउ जीव जगत रे जते सब जीव अछंती ताहा तिष्टिबा संभव होई पारिबो नाही। देखो सेमती 2 नंबर पॉइंट लिखिछि अम्लजान जदि कमी जीवो ताहले दहन क्रिया मध्ये होई पारिबो नाही। आमे जानिछे जे निया लगेबा पई कोन अम्लजान रो आवश्यकता पड़ी थाए। जदि अम्लजान कम हो जीवो ताहले निया मध्ये जलिबो नाही। फल रे रोषे करबा ओ आदि कार्य जेउठरे निया रो आवश्यकता रहिछि जेउठरे दरकार अछि ताहले से कार्य गुडी को हे पारिबो नाही। देखो ए थिला हमरो 1 नंबर। तापर देखो 2 नंबर कोन अछि देखिबा। 2 नंबर देछि प्रथम दुईटी शब्दर संपर्क देखी तृतीय शब्द सह संपर्कित शब्द गुडी को आमे लिखिबा। देखो क नंबर देछि माछ। माछ सहित गाली रो की संपर्क अछि पिला माने पढी के आछे माछ गाली सहाय्य रे श्वासक्रिया करि थाए। सेमिति बतक तुम जदि हमर आलोचना वीडियो देखिथिबो ताले भलो भाबरे जानिथिबो बतक कहा सहाय्य रे श्वासक्रिया करि थाए। देखो लिखुछि बतक फुसफुस सहाय्य रे श्वासक्रिया करि थाए। बतकर फुसफुस सहित संपर्कित अछि। सेमिति जिया चर्म सहाय्य रे निजर श्वासक्रिया करि थाए। सेमिति असरपा रो श्वासक्रिया रो अंग हला श्वासरंध्र। से श्वासरंध्र रे श्वासक्रिया करि थाए। सेमिति ग नंबर देखो अर्किड सहित मूलर संपर्क अछि। सेमिति अश्वतत सहित कोण रो संपर्क अछि। अर्किड मूल रे निजर श्वासक्रिया करे। अश्वतत स्तोम बा स्टोमाटा सहाय्य रे से श्वासक्रिया करि थाए। सेमिति मनीष फुसफुस सहाय्य रे श्वासक्रिया करथिला बेले उद्भिद मध्य स्तोम बा स्टोमाटा सहाय्य रे श्वासक्रिया करि थाए। तमे एठी स्टोमाटा मध्य लिखि परिबो। ठीक अछि पिला माने एथिला हमर 2 नंबर। भलो भाबरे टिके देखिनियो। 1 नंबर भी देखिनियो आउ लिखि नेबो आउ 2 नंबर भी देखिनियो। एबे हमें 3 नंबर अगड़ को बढ़िबा। 3 नंबर कहूची गोटे बा दुईटी वाक्य रे उत्तर दियो। माछ श्वासक्रिया किपरि करे हम ता विषय रे जानिबा।
ମାଛ କେଉଁଠି ବସବାସ କରେ ପିଲାମାନେ? ମାଛ ସର୍ବଦା ଜଳରେ ହିଁ ବସବାସ କରିଥାଏ। ସେ ଜଳରେ ମିଶିଥିବା ବା ଘୁଲିଥିବା ଅକ୍ସିଜେନ୍ ବା ଅମ୍ଳଜାନକୁ କ'ଣ କରେ? ଶ୍ୱାସକ୍ରିୟା ପାଇଁ ବ୍ୟବହାର କରିଥାଏ। ମାଛର ମୁଣ୍ଡର ଦୁଇ ପାର୍ଶ୍ୱରେ କ'ଣ ଥାଏ? ଗାଲିସି ବା ଶ୍ୱାସନଳୀ ରହିଥାଏ। ତୁମେ ଯଦି ମାଛ ଦେଖିଛ ତାହେଲେ ଭଲ ଭାବରେ ମନେ ପକାଅ। ତା ଦ୍ୱାରା ସେ ଜଳ ଭିତରେ ଥିବା ଅମ୍ଳଜାନକୁ ଗ୍ରହଣ କରି ଶ୍ୱାସକ୍ରିୟା କରେ। ଏମିତି ମାଛ ଶ୍ୱାସକ୍ରିୟା କରିଥାଏ। ପାଣି ଭିତରେ ଥିଲା ଅମ୍ଳଜାନକୁ ନେଇ ସେ ଶ୍ୱାସକ୍ରିୟା କରିଥାଏ। ସେମିତି ଦେଖ ଖ ନମ୍ବର କ'ଣ କହୁଛି ଦେଖିବା। ଖ ନମ୍ବର କହୁଛି ଅର୍କିଡ଼ କିପରି ଶ୍ୱାସକ୍ରିୟା କରେ? ଏହା ଆମେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ଆମର ଆଲୋଚନା ପାଠରେ ବୁଝି ସାରିଛେ। ଏବେ ଖାଲି ପଢ଼ିଦେବା। ଦେଖ ଅର୍କିଡ଼ ଗଛର ପତ୍ର, ଷ୍ଟୋମାଟା ଓ ମୂଳର ଭେଲାମେନ୍ ମାଧ୍ୟମରେ ଅକ୍ସିଜେନ୍ ଗ୍ରହଣ କରେ ଓ ଏହି ଅକ୍ସିଜେନ୍ ଦ୍ୱାରା ଶ୍ୱାସକ୍ରିୟା କରି ସେ ଶକ୍ତି ଉତ୍ପାଦନ କରିଥାଏ। ତମେ ଏଇଟା ସିଧା ଲେଖିଦେବ ପିଲାମାନେ, କାହିଁକି ଆମେ ଭଲ ଭାବରେ ଏଥିରେ ମୁଁ ବୁଝାଉ ନାହିଁ, ଭଲ ଭାବରେ ଆମର ଆଲୋଚନା ପାଠରେ ବୁଝା ସରିଛି। ଦେଖ ସେମିତି ଗ ନମ୍ବର କରିବା। ବେଙ୍ଗ ଶୀତ ଦିନେ କିପରି ଶ୍ୱାସକ୍ରିୟା କରିଥାଏ? ଦେଖ ଶୀତ ଦିନରେ ବେଙ୍ଗ ଥଣ୍ଡା ପରିବେଶରୁ ବଞ୍ଚିବା ପାଇଁ ମାଟି ତଳେ ବା ଗାତ ଭିତରେ ଲୁଚିକି ରହେ। ତାହାକୁ ଆମେ ଶୀତ ସୁପ୍ତି ବୋଲି କହିଥାଉ। ଏହି ସମୟରେ ସେ ଅଧିକ ଚଳାଚଳ କରେ ନାହିଁ ଓ ଖାଦ୍ୟ ମଧ୍ୟ ଖାଏ ନାହିଁ। ଶରୀର ଆବଶ୍ୟକତା ଅକ୍ସିଜେନ୍ ସେ ଚର୍ମ ମାଧ୍ୟମରେ ଗ୍ରହଣ କରି ଶ୍ୱାସକ୍ରିୟା କରେ। ତାମାନେ ଶୀତ ଦିନରେ ସେ କାହା ସାହାଯ୍ୟରେ ଶ୍ୱାସକ୍ରିୟା କରିଥାଏ? ଚର୍ମର ସାହାଯ୍ୟରେ। ବୁଝିପାରିଲ ପିଲାମାନେ? ଆଗକୁ ବଢ଼ିବା। ଏବେ ଦେଖ 4 ନମ୍ବର। 4 ନମ୍ବର କ'ଣ କହୁଛି? କାରଣ ଦର୍ଶାଅ। କାରଣ ଦର୍ଶାଇବା 4 ନମ୍ବରରେ କରେ ଅଛି ମାଛକୁ ପାଣିରୁ ବାହାର କରି ଆଣିଲେ କିଛି ସମୟ ମଧ୍ୟରେ ସେ ମରିଯାଏ। ଏହାର ପଛରେ କାରଣ କ'ଣ ଅଛି ଦେଖିବା। ଦେଖ ଆଗରୁ ଲେଖା ହେଇଛି, ମୁଁ ତାହା ପଢ଼ି ଦେଉଛି, ବୁଝି ଦେଉଛି। ମାଛ ପାଣିରେ ମିଶିଥିବା ଅକ୍ସିଜେନ୍କୁ ଗିଲ୍ସ ବା ଗାଲିସି ମାଧ୍ୟମରେ ଶ୍ୱାସକ୍ରିୟା କରିବା ପାଇଁ ଗ୍ରହଣ କରିଥାଏ। ଶ୍ୱାସକ୍ରିୟା ପାଇଁ ସେ ଗ୍ରହଣ କରିଥାଏ। ପାଣିରୁ ବାହାରକୁ କାଢ଼ି ଆଣିଲେ ସେ ଗିଲ୍ସ ଶୁଷ୍କ ହୋଇଯାଏ ଓ ନଷ୍ଟ ମଧ୍ୟ ହୋଇଯାଏ। ଫଳରେ କ'ଣ ହୁଏ? ଅକ୍ସିଜେନ୍ ବା ଅମ୍ଳଜାନ ଗ୍ରହଣ କରିପାରେ ନାହିଁ। ସିଧାସଳଖ ଭାବେ ସେ ଗ୍ରହଣ କରିପାରେ ନାହିଁ। ଆମେ ଯେମିତି ଫୁସ୍ଫୁସ୍ ସାହାଯ୍ୟରେ କ'ଣ କରୁଛେ? ଅକ୍ସିଜେନ୍ ଆମେ ଯେମିତି ଖୋଲା ବାୟୁମଣ୍ଡଳ ଥିବା ତା ଅକ୍ସିଜେନ୍କୁ ନେଇ ଶ୍ୱାସକ୍ରିୟା କରୁଛେ, କିନ୍ତୁ ତାହାର ଫୁସ୍ଫୁସ୍ ନାହିଁ। ସେ ସେମିତି ପାଣି ଭିତରେ ଥିବା ଅମ୍ଳଜାନକୁ ନେଇକି ଶ୍ୱାସକ୍ରିୟା କରିଥାଏ। କାହା ସାହାଯ୍ୟରେ? ଗାଲି ସାହାଯ୍ୟରେ। ଏହି କାରଣରୁ ମାଛକୁ ଯଦି ଆମେ ଶ୍ୱାସ ନେଇପାରିବ ନାହିଁ, ତ ବାହାରକୁ ବାହାରି ଦେଲେ ସେ ଶ୍ୱାସ ନେଇପାରିବ ନାହିଁ, ଶେଷରେ ସେ ମରି ଯାଇଥାଏ। ବୁଝିପାରିଲ? ସେମିତି ଖ ନମ୍ବର କରିବା। ଖ ନମ୍ବର କହୁଛି ବେଙ୍ଗ ଏକ ଉଭୟଚର ପ୍ରାଣୀ। ଏହାର କାରଣ କ'ଣ ଲେଖିବା ଆମେ। ଦେଖ ବେଙ୍ଗକୁ ଆମେ ଜାଣିଛେ ବର୍ଷା ଦିନେ ଜଳ ମଧ୍ୟରେ ରହି ଫୁସ୍ଫୁସ୍ ଦ୍ୱାରା ଶ୍ୱାସକ୍ରିୟା କରେ। ବର୍ଷା ଦିନରେ ସେ ଫୁସ୍ଫୁସ୍ ଦ୍ୱାରା ଶ୍ୱାସକ୍ରିୟା କରିଥାଏ। ତାପରେ ଶୀତ ଦିନରେ ଓ ଗ୍ରୀଷ୍ମ ଦିନରେ ଅଧିକାଂଶ ସମୟ ସେ ମାଟି ଭିତରେ ରହିଥାଏ ଓ ଚର୍ମ ଦ୍ୱାରା ସେ ଶ୍ୱାସକ୍ରିୟା କରିଥାଏ। ତେଣୁ ବେଙ୍ଗ ଏକ ଉଭୟଚର ପ୍ରାଣୀ, କାହିଁକିନା ସେ ଫୁସ୍ଫୁସ୍ ଦ୍ୱାରା ବର୍ଷା ଦିନରେ ଭିତରେ ମଧ୍ୟ ରହିକି କ'ଣ ଜଳ ଭିତରେ ରହିକି ଶ୍ୱାସକ୍ରିୟା କରୁଛି ଓ ଶୀତ ଓ ଗ୍ରୀଷ୍ମ ଦିନରେ କ'ଣ କହୁଛି? ବାହାରକୁ ଆସି ସେ ମାଟି ତଳେ ରହି କ'ଣ ମାଟିରେ ମଧ୍ୟ ରହି ଶ୍ୱାସକ୍ରିୟା କରିପାରୁଛି। ଜଳ ଓ ବାହାରେ ମଧ୍ୟ ସେ ଶ୍ୱାସକ୍ରିୟା କରିପାରୁଛି। ସେଇଥିପାଇଁ ଆମେ ତାହାକୁ ଉଭୟଚର ପ୍ରାଣୀ ବୋଲି କହିବା। ସେମିତି ଦେଖ ଜିଆ ମାଟି ଭିତରେ ରହିଲେ ମଧ୍ୟ ଶ୍ୱାସକ୍ରିୟା କରିପାରେ। ଏହାର କାରଣ କ'ଣ ଅଛି ତାହା ଦେଖିବା। ଦେଖ ଜିଆ ତାର ଓଦାଲିଆ ଚର୍ମ ଦ୍ୱାରା ଶ୍ୱାସକ୍ରିୟା କରିପାରେ। ଆମେ ଏହା ଭଲ ଭାବରେ ଜାଣିଛେ। ତ ଜିଆ ମାଟି ଭିତରେ ରହିଲେ ମାଟିକୁ ଫପସା କରେ, ଆମେ ଜାଣିଛେ। ସେଇଥିପାଇଁ ଜିଆକୁ କ'ଣ କହିଦେବା? କୃଷକର ବନ୍ଧୁ ବୋଲି ମଧ୍ୟ କୁହାଯାଇଥାଏ। ଫଳରେ ମାଟି ଭିତରକୁ ବାୟୁ ଚଳାଚଳ ଭଲ ଭାବରେ ହୋଇଥାଏ। ଯଦି ଏହି ବାୟୁକୁ ଗ୍ରହଣ କରି ଜିଆ ଆର୍ଦ୍ର ଚର୍ମ ଦ୍ୱାରା ଶ୍ୱାସକ୍ରିୟା କରିଥାଏ। ସେଇଥିପାଇଁ ଆମେ କ'ଣ କହିବା? ଜିଆ ମାଟି ଭିତରେ ରହିଲେ ମଧ୍ୟ ଶ୍ୱାସକ୍ରିୟା କରିପାରେ ବୋଲି କହିପାରିବା, କାହିଁକିନା ସେ ଚର୍ମ ଦ୍ୱାରା ଶ୍ୱାସକ୍ରିୟା କରିଥାଏ। ଦେଖ ଆଗରେ ଆଉ କ'ଣ ଅଛି ଦେଖିବା। ଏବେ 5 ନମ୍ବର କ'ଣ ଅଛି କରିବା। ଦେଖ 5 ନମ୍ବର କହୁଛି କ ସ୍ତମ୍ଭରେ ଥିବା ଶବ୍ଦ ସହିତ ଖ ସ୍ତମ୍ଭର ଶବ୍ଦ ମିଳାଅ। କେମିତି ମିଳାଇବା? ତାହାର
କେମିତି କ ସ୍ତମ୍ଭର ଓ ଖ ସ୍ତମ୍ଭର ସମ୍ପର୍କ କ'ଣ ଅଛି ତାହା ବିଷୟରେ ଜାଣିଲା ପରେ ହିଁ ଆମେ ମିଲେଇ ପାଇବା। ତାହେଲେ ଦେଖ ଆମେ ଦେଖିଛି କ ସ୍ତମ୍ଭରେ କଇଁଛ ଦେଇଛି। କଇଁଛ ସହିତ କାହାର ସମ୍ପର୍କ ଅଛି ଖ ସ୍ତମ୍ଭରେ ଥିବା ତାହାକୁ ଆମେ ବୁଝିବା ଆଉ ତାହାକୁ ମିଲେଇବା। ଦେଖ କଇଁଛ ଦେଖ ଏଠି କ'ଣ ଦେଇଛି କଇଁଛରେ ଶ୍ୱସନ ମୂଳ, କାଣ୍ଡ, ଉଦ୍ଭିଦ, ନିଶ୍ୱାସ, ଚେର, ଗାଲି, ଫୁସଫୁସ, ପ୍ରଶ୍ୱାସ, ଚର୍ମ। ତ ସେ କାହା ସହିତ ମିଳିବ? ଆମେ ଜାଣିଛେ କଇଁଛ ଫୁସଫୁସ ଦ୍ୱାରା ଶ୍ୱାସକ୍ରିୟା କରେ। ତ ଆମେ କ'ଣ କରିବା? କଇଁଛକୁ ଫୁସଫୁସ ସହିତ ମିଲେଇବା। ବୁଝିପାରିଲ? ସେମିତି ଦେଖ କଲର୍ ଚେଞ୍ଜ କରୁଛି ମୁଁ ଆଉ ଗୋଟେ ଗୋଟେ କରି ସମସ୍ତ କରିକି ଦେଖାଉଛି। ସେମିତି ସୁନ୍ଦରୀ ବୃକ୍ଷ। ସୁନ୍ଦରୀ ବୃକ୍ଷ କାହାର ସହିତ ସମ୍ପର୍କ ରହିଛି? ଶ୍ୱସନ ମୂଳ ସହିତ ସମ୍ପର୍କ ରହିଛି। ସେଥିପାଇଁ କ'ଣ କରିବି? ଏହାକୁ ନେଇ ଶ୍ୱସନ ମୂଳ ସହିତ ମୁଁ ମିଲାଇବି। ବୁଝିପାରିଲ? ସେମିତି ଅମ୍ଳଜାନ 3 ନମ୍ବରରେ ଅଛି ଅମ୍ଳଜାନ। ଅମ୍ଳଜାନର କାହା ସହିତ ସମ୍ପର୍କ ରହିଛି? ଅମ୍ଳଜାନ ହେଲା ଆମର ପ୍ରଶ୍ୱାସ ସହିତ। ଆମେ କ'ଣ ନେଇଥାଉ? ଅମ୍ଳଜାନକୁ ପ୍ରଶ୍ୱାସରେ ନେଇଥାଉ। ସେଥିପାଇଁ ଦେଖ ଅଲଗା ପେନ୍ କରିବି ଆଉ ତାହାକୁ ଦେଖେଇବି ତୁମକୁ ଯେ ଅମ୍ଳଜାନର ସମ୍ପର୍କ ପ୍ରଶ୍ୱାସରେ ରହିଛି ବା ପ୍ରଶ୍ୱାସରେ ଆମେ ଅମ୍ଳଜାନ ନେଇଥାଉ। ସେମିତି ଦେଖ ଅଲଗା ପେନ୍ କରିବା ଆଉ ଗୋଟେ କରିବା। ସେମିତି ଅଙ୍ଗାରକାମ୍ଳର ସମ୍ପର୍କ କାହା ସହିତ ରହିଛି? ଅଙ୍ଗାରକାମ୍ଳର ସିଧାସଳଖ ଆମର ନିଶ୍ୱାସ ସହିତ ତାହାର ସମ୍ପର୍କ ରହିଅଛି। ସେମିତି ଅଲଗା ନମ୍ବର କରିବା ଦେଖ ଦେଇଛି ସ୍ତୋମ ବା ଷ୍ଟୋମାଟା। ଷ୍ଟୋମାଟାର ସମ୍ପର୍କ କାହା ସହିତ ରହିଛି? ଉଦ୍ଭିଦ ସହିତ ରହିଛି। ଉଦ୍ଭିଦ ଷ୍ଟୋମାଟା ସାହାଯ୍ୟରେ କ'ଣ ହେଇଥାଏ? ଶ୍ୱାସକ୍ରିୟା କରିଥାଏ। ସିଧାସଳଖ ନେଇକି ଆମେ କ'ଣ କରିବା? ଉଦ୍ଭିଦ ସହିତ ଏହାକୁ ମିଲାଇବା। ଦେଖ ପିଲାମାନେ ଭଲ ଭାବରେ ଟିକେ ଦେଖିନିଅ। ଏ ଥିଲା ଆମର ଶେଷ ନମ୍ବର। ଆଶା କରୁଛି ଭଲ ଭାବରେ ବୁଝିପାରିଥିବ। ଦେଖା ହେବା ପରବର୍ତ୍ତୀ ଭିଡ଼ିଓରେ। ପିଲାମାନେ ଆମର ଯଦି ଭିଡ଼ିଓ ଭଲ ଲାଗୁଥିବ, ଭଲରେ ବୁଝିପାରୁଥିବ, ତାହେଲେ ଆମ ସହିତ ଯଦି ଯୋଡ଼ି ରହିବାକୁ ଚାହୁଁଛ ତାହେଲେ କ'ଣ କରିବ? ଆମର ୟୁଟ୍ୟୁବ୍ ଚ୍ୟାନେଲ୍ ଇଜି ଲର୍ଣ୍ଣିଂ ଓଡ଼ିଆକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିକି ରଖିବ। ଆମର ଭିଡ଼ିଓ ଭଲ ଲାଗୁଥିଲେ ଆମ ଭିଡ଼ିଓରେ ଗୋଟେ ଲାଇକ୍ କରିବ, ସାଙ୍ଗମାନଙ୍କ ସହିତ ସେୟାର କରିବ। ଠିକ୍ ଅଛି ପିଲାମାନେ, ଦେଖା ହେବା ପରବର୍ତ୍ତୀ ଭିଡ଼ିଓରେ।